let me start, that is the relationate function. In that we have already completed about the relation and we are going to discuss about the function. So in this chapter almost all we have completed. We define the function and we have discussed about its domain, what is domain, range and its codomain also. Next, after that we have studied some particular functions. In that firstly we have started with the identity function. So for what we call as an identity function means f is a functioning from R to R is said to be an identity function if the function is defined as a f of x equal to x. So ಯಾವದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ a function from R to R is defined like this f of x equal to x. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. Then we have already so stated its a domain and range and codomain. Domain ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರದು the domain of the identity function is, so that is the real number. Domain of the identity function is real number and codomain of this identity function is a second set, that is also a real number. Then what about the range? What we call for the range? The collection of all the images. So collection of all the image, if you put a real number, once again what we are getting, a real number only or not? So then that is the also a real number. For the identity function, its domain is real number, codomain is real number, range is real number. All are same for the identity function. So then the graph of the identity function, so we have already observed, we will get the graph like this. So this is a graph for the identity function. Idhu mugishevi now. Next, so we move to that is the constant function. So constant function andre ಏನು? A function f from R to R is said to be a constant. ಅದನ್ನು constant ಅಂದ್ರೆ suppose f of x is equal to 5. ಸೊ 5 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 5ನ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ R to R is defined like this, if you got any constant number or an integer, so whatever it may be, that should be constant. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. So f of x equal to 5. Now ಇದ್ರ 5 ಬದಲಿನ ಒಂದು c ತಗೋ. c ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, it never changes. So then it will become the constant function. ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಏನ್ರಿ? Domain of the constant function is again the first set what we have real number. Then codomain of the, so that is once again a real number. What about the second set? That is real number. Next, range of the function. So what about the range of this function? So whatever if you put x value real number, once again we get the c value. The range of that is a constant itself. And the graph of this function, so either graph ಏನಿರ್ತೈತಲ್ರಿ constant. Suppose c positive ಇತ್ತಂದ್ರೆ so it will looks parallel to x axis. ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಎದಕ್ರಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So let me leave that is a polynomial function also we have studied, rational function also we have studied. So after that we have discussed about the modulus function, very important for the 5 marks. Once again I am going to revise that the modulus function. A function f from R to R, a function f from R to R is said to be a modulus function. If it is defined as an f of x is equal to mod x. Again define ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ mod x. So is equal to x
if x is greater than 0, ಅದು ಏನಂತೀವ್ರಿ, if x is greater than 0. So 0 if x is equal to 0, if 0 x equal to 0, minus x if x less than 0, x less than 0. So this is the condition for the function f of x. So that a function from real numbers to real number is said to be a modulus function if it is defined as an f of x equal to mod x. So mod x really x greater than 0 idre x itself, x equal to 0 0. So x less than 0 idre ಏನಾಗುತ್ತೆ minus, less than 0 ಇರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ mod ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಅ positive real number, positive real number. So then we see that it's a domain. Idradu domain ಏನಾಗಿತ್ರಿ, domain of this so function, domain of the modulus function is the first set is called as the domain. First set ಏನೈತಿ real number. So next codomain ಏನೈತಿ, codomain that is the second set. Codomain is equal to real number. Codomain is equal to real number. So second set ಏನೈತಿ codomain, that is a real number. So again, what about the range? Range is equal to range ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಮೇಜಸ್, ಇಮೇಜ್ ಏನು ಬರಾಕತ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, x greater than 0, x greater than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ greater than 0 ಇದ್ರೆ ಸೊ the positive real number, equal to 0 ಇದ್ರೆ 0, less than 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ that is ಏನಾಗುತ್ತೆ minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus into minus plus ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ r plus. So positive real number is r plus. So that is positive real number we are getting. So that r plus is called as the range of the modulus function. Range of the modulus function. So next, either graph ಹೆಂಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ main important ಇದು graph of this function will get like this v shape. V shape ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ತೆಗೆದು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. So we have shown that the graph for this modulus function will get like this. So next we come to that is we have discussed about the another function, so which is called as a sigma function. So f is a functioning from r to r is said to be a sigma function. ಅದಕ್ಕೆ sigma function ಅಂದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ f of x is equal to, so it is defined like this, 1 if x greater than 0, x greater than 0 idre 1 ರೀ, so 0 ರೀ if x equal to 0 and so minus 1 if x is less than 0. So this is about the so sigma function, a function which is defined like this. So x greater than 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ರೀ, equal to 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 0, less than 0 ಇದ್ರೆ minus 1. So then it is called as a sigma function. Then what about its domain? Domain ಏನೈತ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತೇವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಂತೇವಿ, ರೇಂಜ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಇಮೇಜ್ ಏನು ಬರತ್ತ ನೋಡ್ರಿ 1 0 -1 ಏನ ಹಾಕ್ರಿ ನೀವು 1 0 -1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವ್ರಿ 1 0 1 ಭಾಳ ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 0 -1, 1 0 -1 is the range of the function. Range of the function. ಇದು range ರೀ. So next ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ modulus function and its graph. It is called as a sigma function. Its range. ನೋಡ್ರಿ range of the modulus function positive real number. So range of the so sigma function 1 0 -1. So ಇದರ graph ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, that sigma function on the graph. Sigma function on the graph ಹೆಂಗೈತ್ರಿ 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ರೀ,
1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1, 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1, 3 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇರ್ತೈತಿ, 0 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 1, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -1 ಮೈನಸ್ ಇದು 1 ರೀ, ಇದು -1. ಸೊ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಂತೂ -1 ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ -1 ಏನೈತಿ -1. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to study that is the last function. So that is the greatest integer function. So which we call it as a greatest integer function. Greatest integer function. So ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ ಅದರ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್. So first, so greatest integer function. Greatest integer greatest integer function. Greatest integer function. So greatest integer function, it means what? So we have greatest integer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Integer we have already known that. So integer is a number system, we have already known about that. Integers ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಕ್ಕೆ integers ಅಂತೀವಿ ನಾವು? 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 4. So ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? Integers. We call them as integers. So here what we are discussing, greatest integer function. So let me see how it is defined. So then we come to know that and how to draw the graph for that. And here we are going to recall that is the interval also. That will give us a very helpful for open interval, closed interval that we have studied now. So when we are going to draw the graph for the greatest integer function, so we are going to use that. So f is a function from R to R is said to be a greatest function, is defined by f of x is equal to, so it is indicated like this in a square bracket. Greatest integer in the square bracket nag. So idradu actual definition enti, it is a integer andre ಏನು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅವು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್. It is a integer. So it is a integer less than or equal to x. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೋರಿ, x ಯಾವ್ದ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಸೊ ಏನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು, ಇಂಟೀಜರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತದವ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬಾರ್ದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 0.5? ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನು? 0.5 ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೀಜರ್ ಏನ? ಇಂಟೀಜರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು x ರೀ, ನಾವ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಡಿಫೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತೀನ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತೀವಿ. 0 ರೀ, 1 2 -1 -2 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ 0.5 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, 0.5 ಬಂತು. 0.5 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 0. ನಿಯರರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬರೇ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದರ ನಿಯರರ್ ಇರುವುದು ಯಾವಾಗ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 0. ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 0.5 is 0. Next, what about the greatest integer of 0.1? 0.1 the greatest integer ಏನು? ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ 0.1 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 0.1. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 0 ಇಂಟೀಜರ್ ರೀ, 0.1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೋರಿ, 0.1 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟೀಜರ್ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತದೆ? 0 ಬರ್ತೈತೆ, -1 -1 ಕಡಿ 1 2 ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 1.1 ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಇಂಟೀಜರ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. 1.1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 1.1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಂಟೀಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಂಟೀಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 1.1 is 1. ಸೊ 1.1 ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 2.5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವ್ದು? ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ ಅದಾವ ಗೊತ್ತೈತೆ? 0 1 2 3. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನಿಯರರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೇಮ್. 2.5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನ್ರಿ? 2. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ 2.3. 2.3 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಅದರದ್ದು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? 2.3 ಇದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದು? ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದು? That is 2. Again we get the 2 only. So like this way. Suppose if we came to the minus sign, -2.5. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, -2.5 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ? ಸೊ ದ -2. ಇದು -3 ರೀ, -2.5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ -2.5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ -2 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಂಟೀಜರ್ -3. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಆ ನಂಬರ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸೊ 2.5 ಕಿಂತ ಹತ್ರ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? -3 -2 ಇವೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ -3. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? -3. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು -2.5. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನ್ರಿ? -3. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ 5.5 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನು?
ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ 6.5 ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ so that will become the image of that is the definition of this function ಈ ತರ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ -3.5 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್. ಸೊ 0 ರೀ, -1, -2 ರೀ, -3, -4, -5. ಸೊ -3.5. ಸೊ -3.5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ -4. -4 is the greatest integer of the -3.5. So it is about the greatest integer function. So let me see the graph of this function and so we'll define it. So first it's a definition. The function f from R to R is defined by f of x is equal to, so like this, in a square bracket we are indicating it as a greatest integer function. It's defined as it is a integer so less than or equal to x, less than or equal to x. It is an integer less than or equal to x. So it is the definition of the greatest integer function. Next, here we have to identify its domain. Domain yavantu anteli the first set, codomain yavantu anteli second set. The domain of this function is domain of the function is real number. Domain ಏನಾಯ್ತು real number. codomain ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ codomain of the function is ಏನೈತೆ ಅದನ್ನು real number. next range ಏನಾಗುತ್ತೆ range of the function is range of the function ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು it is a integer. ಏನಂದ್ರಿ integers. so integers ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ z. so range of this function is z. ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಇಂಟೀಜರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇನ್ರಿ ಇಂಟೀಜರ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ z. z ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ 0 +or -1 +or -2 ನ ಬರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹೌ ಟು ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್, ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x is in between 0 to 1 including 1 but not included. it is 0 to 1.
ಹೌದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇದು 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1. ಸೊ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಡಬರ್ಕಿಂದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ we'll say it like this. So we'll use the help of this representation of the interval in drawing this graph for the greatest integer function. Greatest integer function draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 1x 1 ಲಿಂದ 2 ಮಟ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 1 to 2 ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ, x ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತೆ. 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್. 2 include means dark circle. In between that, so in between that it is a, so we call that. So we will shade like this. ಈ ತರ shade ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು already. So in previous video classes, so that in this set chapter we have discussed already. So with the help of that we are defining. So it will help us to draw the graph for this function. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. So let me see the graph for this function. ಇದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್. So let me see the graph for the function, greatest integer function. First we will take the definition of this. F of x is equal to mod x. So is equal to, it is a integer less than or equal to x. So first ಇದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಹುಡುಕೋದು. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ 0.1 ಅದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನೈತ್ರಿ 0 ಐತಿ. ಸೊ 0 ನ ಬರ್ತದೆ. 0.23, so that is again 0. 0.33, so that is again 0. 0.7 ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ 0, that will get. So next 0.93, so that is 0. So that is 1 ಏನಾಗ್ತದೆ, it is a integer. So greatest integer integer less than or equal to 1 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು 1 ಏನೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0. ಸೊ 0 ನ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ರೀ 1 ಮಟ 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.9 ಮಟನು 0 ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 0.9 ಮಟನು ಏನೈತ್ರಿ 0 ಐತಿ. ಆದ್ರೆ 1 ಬಿಟ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೈತ್ರಿ f of x is equal to, we'll define like this. So f of x equal to 0 if x is in between what 1 to 0. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿನಿ 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ರೀ 0.9 ಮಟನು 0 ಐತಿ. ನೋಡ್ರಿ 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 0 ಆದ್ರೆ 1 ಬಿಟ್ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿನ್ರಿ 1 ಬಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 1 ಲಿತ್ರ 2 ಮಾಡೋಣ. 1 ಲಿತ್ರ 2 ಮಾಡೋಣ 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
1.1 ಅಂತೂ 1 ಅದು greatest integer of 1 is 1 because it is a integer. So 1.1 ಏನಾಗುತ್ತೆ that is 1. ಅಂದ್ರೆ 1.1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ 1 ರೀ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.2, ಸೊ ಇದ್ರ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಈ 1.2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.2 ಕಮ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ 1.3 ಇದ್ರಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಈಸ್ 1. 1.7 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಬರ್ಕಿನ್ನು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.9 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಿ? ಸೊ 2 ಇಸ್ ಎ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಇಂಟಿಜರ್ ಬರೋದಲ್ಲ 2 ನ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರರಿ 1 ಲಿತ್ರ 2 ಮಟ 2 ಹತ್ರ 2 ಅಲ್ರಿ 2 ಮಟನು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 if x between, so that is 1 2 1 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ರೀ 2 ಮಟನು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ರೀ 3 ಮಟನು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ ರೀ if ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 if 3 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ರೀ 4 ಮಟನು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗೋಣ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮೈನಸ್ 0.1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೈನಸ್ 0.0 ಆದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆದಾಗ 0 ಮೈನಸ್ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ್ರಿ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 4 0.5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಇವು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರು ಕಮ್ಮಿ, ಇದ್ರ ನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ 1 ಹಂಗ ಮೈನಸ್ 0.2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 0.3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 0 ಮೈನಸ್ 0.3, ಸೊ ಸಾರಿ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ 0.9 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ 0. ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ. ಸೊ 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ 0 ಮಟ, 0 ಬಿಟ್ರಿ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಮಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಲಿತ್ರ ಮೈನಸ್ 1 ಮಟ, ಮೈನಸ್ 2 ಲಿತ್ರ ಮೈನಸ್ 1 ಮಟ, ಮೈನಸ್ 2 ಲಿತ್ರ ಮೈನಸ್ 1 ಮಟ. minus 2 liter. So greatest integer of minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So greatest integer of minus 1.1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು minus 1.1. minus 1 ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೈತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ minus 1.1 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇರುವುದು ಯಾವುದು minus 1. ಸೊ minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1.2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1.3 ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 1.9 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಮೈನಸ್ 2. ಅದೇ ಮೈನಸ್ 2
ಸಣ್ಣದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಂಟಿಜರ್ ಇಲ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ minus 3 less than x less than minus. Agree? So we got this. So for this we have to draw the graph. ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಟೇಬಲ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 0 ಲಿಂದ 1 ಇದರ ನಡುವೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತೋತು ಹೋಗಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರವಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ, ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಇದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೌದ್ರಿ, ಇದು x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 minus 2 minus 1 2 3 ಸಾಕು ಇಷ್ಟು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 0 ಲಿಂದ 1 ಏನಾಗಿದೆ 0 ಎಲ್ಲಾನು 0 ಆಗಿದೆ. 0 ಅಂದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಏನೈತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೈತಿ ಓಪನ್ ಇಡ್ತೇವೆ, ನಡಬರ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯಾವ 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಸೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2 ಏನಾಗೈತಿ 1 ಇದ್ದಾಗ 1 ಐತಿ, ಇದು 1 ಇದ್ದಾಗ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ 2 ಮಟ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಆದಾಗ 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ರಿ ಓಪನ್ ಸಮ್ 2 ಓಪನ್. ನಡಬರ್ಕಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗೈತಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 2 ಏನೈತಿ 1 ಐತಿ, the 1 ಹಿಂಗೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ shading like this we have to shade. This is the graph for the function, greatest integer function. Next 2 to 3 2 include ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ 2 ಆದಾಗ 2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್. 3 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ರಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2 ಆಗಿದೆ, ನಡಬರ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ರಿ, ಇದು 2 ಐತಿ ಸೀದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ 3 ಇನ್ನು 3 to 4 3 ಲಿಂದ 4 3 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. open circle. So then we will give minus 1 to 0, minus 1 to 0, minus 1 litre 0 mata, minus 1 litre 0, that is minus 1 litre. So 0 agala, 0 included, 0 is not included, so open circle. Minus 1 include agate, another dark circle, so dark circle. ನಡಬರ್ಕಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ minus 1, so that is minus 1, shading like this. ಇಲ್ಲಿ next minus 2 include ಐತಿ, minus 1 include ಐತಿ, minus 2 include, minus 1 include ಇಲ್ರಿ, so open circle. So ನಡಬರ್ಕಿಂದ ಏನು dark, shading like this we have to. minus 3 include ಐತಿ, minus 3, so minus 3 include ಐತಿ. So next, so 2 minus 2 include illi, minus 2 include illi, open circle. In between that we have to save it. So this is the graph for the greatest integer function. It is graph for the greatest integer function. So this completes all the special functions. So we have to solve the problems regarding this. All particular functions
ಮುಗುದೂರಿ greatest integer. So we'll complete it. So this completes the